Good morning all. Welcome to the course on industrial management, the second unit, project and production management. In today's class, we are going to discuss about functions of project planning. In the yesterday's class, we have discussed about market survey and project capacity, selection for site of the project. So all these three, market survey, project capacity and selection of site for a project, we have discussed in the last class. In today's class, we are going to discuss about a plant layout. So what do you understand, what do you mean by plant layout? How we are going to plan the layout of a workshop, or plan the layout of an industry, or plan the layout of a company, how we are going to do, and what are the different types of plant layout are available. Those things we are going to discuss in today's class. So you come across this one. So let us assume this is a garment industry, garment factory or industry, garment factory. In garment factory, ಹಲೋ ಸರ್, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Okay, this is a garment industry. In garment industry, what we are going to manufacture? We are going to manufacture shirts or pants or trousers. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. What are the sections? Different departments. Sections is nothing but departments. What kind of departments we require? So generally this is the reel of the cloth. Cloth reel ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಕಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಇಟ್. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. So next stitching in the, they are going to make it as a somewhat iron. Here ironing is there. Again buttoning is there. All those things. Next packing is there. Here it is a packing. So all these things are going to be absorbed by the supervisors. Ivre ಮಾಡ್ತಾರೆ, supervisors absorb ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So there is a proper ventilation facility is available. See, you can observe the ventilation facility, lighting facilities. All are visible over here. Space, how the space is available around the employees, are they congested, ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೇಔಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿನ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 year. ದೆನ್ is the space is available or not, I want to see it. How the material is flowing. For example, this is the design section. Garment ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಡ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒಂದು ಇದ್ದ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಇನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಲ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, the fashion designers are concentrating on ladies only. Why? Because they are attractive towards garments. So design ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು? ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಟ್ಟೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐರನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಐರನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐರನಿಂಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್. ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಇದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವೈ, ಹೌ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್. ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಟೈಮ್. ಹೌ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಇಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು. ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. Time management people always they are watching about the activities that are involved in the production. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೈಮು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೇಔಟ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೇಔಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಲೇಔಟ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲೇಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೇಔಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 types of layouts generally available for designing the plant. Plant means don't plant ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೇಔಟ್. ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೇಔಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಒನ್ ಈಸ್ ಮಷಿನಿಂಗ್, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಷಿನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. All these processes are taking place. Functional or process layout means ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್. ಒಂದೇ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ನಿಂಗ್, ಟರ್ನಿಂಗ್, ಮಷಿನಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಓನ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ. ಯಾವುದು? ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಮಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲೇಔಟ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಲೇಔಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ process layout. So in functional or process layout, I am going to take there are departments ತೊಗೊಂತೀನಿ ನಾನೀಗ. If I take the departments, there are different departments are available. So I am going to take different departments. This is one department. I am going to, this is one department. This is one department, and this is one department. So I am going to name this department as the first department as grinding department. I am going to name this as grinding department.
Next, this department is a heat treatment. Next, this department is a milling department. Next, this one is a lathe department. So like that there are ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ I want to take one more grinding machine, like that. There are only grinding machines. In heat treatment department, there are only heat treatment machines are available, not other than this. There are only heat treatment machines are available. If I come for the milling department, only milling machines. If I come for the lathe department, only lathes are available here. So this is what? Grinding machine. This is also grinding machine. This is also grinding machine, and this is heat treatment, and this is heat treatment, and this is a milling machine. This is also milling machine, and this is also milling machine, and this is lathe, this is lathe, this is lathe, this is lathe. And the raw materials are going to enter from here. Raw materials are entering to the lathe department first. After lathe department operation is over, it is moved to the milling department, then milling department to the heat treatment department, then finally it moves to the grinding department. So here in lathe there will be a turning operation. Turning ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೇತಲ್ಲಿ, ಮಿಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ನೈಟ್ರೈಡಿಂಗ್ ಈ ಥರದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಲೇತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ದೋಸ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೇಔಟ್. Each department is responsible for carrying out a particular process, and this type of process is suitable for job order. Job order ಅಂದರೆ it is not continuous. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೋಫಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಟ್, ಚೇರು, ಸೋಫಾ, ವಿಂಡೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. These are all jobs. Sofa is a job, cot is a job, chair is a job, window is a job, door is a job. ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೋಫಾನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇರೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೋಫಾ ಬಂತ ಸೋಫಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವಾರ ಸೋಫಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಚೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಡೋರ್ ಬರ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಒಂದು 50 ಕಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ 1 ವೀಕ್. 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಬು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಏನೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಬ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೇಔಟ್. ಲೇತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್. ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಲೇತಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಜಾಬ್, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಮಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಹೋಲ್ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ವರ್ಕರ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಯಾರೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಲೇತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಫಾರ್ 10 years. ಲೇತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನು ಲೇತಲ್ಲೇ ಈ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದೇ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಜಾಬ್, ದಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ, JCB ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಟರ್ಗಳು ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಮಚ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮೆಷಿನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಮೆಷಿನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಲೇತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರು ಲೇತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಕೊಡೋವಂಥ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ನು, ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಮಿಷಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಮಿಷಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಿಷಿನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಲೇತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ? ದೆರ್ ಆರ್ 10 ಲೇತ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 10 ಲೇತ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೇತ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೇನು, ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಲೇತ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ದೆರ್ ವೋಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ there are number of lathes are available in the department. Foreman becomes specialized in the performance of the job. ಫೋರ್ಮೆನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಬ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೇಔಟ್. Capital layout for machines is minimum. Other capital means money. So investment of money is less compared to other layouts. Yavrage process layouts. If you come for the disadvantages, handling and backtracking of material is too much. Handling and backtracking andre, who has done that job? There are 10 lathes ಇದೆ. 10 ಲೇತ್ಸಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 10 ಲೇತ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? 10 ಜನರೊಳಗಡೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈಚ್ ವರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್. ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಮೋರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏರಿಯಾ ಏನು ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೊನೋಟೋನಿ. ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೇತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಲೇತಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವ್ನಿಗೆ ಅದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.
ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಮುಂದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದ್ರಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರದ ಜಾಬು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರದ ಜಾಬ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜಾಬು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಲೇ ಆಯಿತಾ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆದಂಗೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಯಿತಾ, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇದೇ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಇದೇ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಇದೇ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಇದೇ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ. ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಕನ್ವೇಯರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಕನ್ವೇಯರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇವಕ್ಕೇನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದಂಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೇ ತೊಗೊಳೋದವರು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. So this is the advantages and disadvantages of process layout, or it is also called as what? Functional layout. So we will move for the next layout, that is the line or product layout. So line or product layout andreno ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. Here we are not going to group it. Here the machines are arranged in order of sequence they used in the production. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇತ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಲೇತ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್. ಆ ಥರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲೇತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೇತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇತ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. We'll take one more milling machine. We'll take one more milling machine. We'll take one heat treatment department. We'll take grinding machines. We'll take grinding machines. So next, what are this? This is what? Grinding machine, and this is also grinding machine. This is a milling machine, and this is heat treatment, and this is lathe, and this is also lathe, and this is also milling machine. And the raw materials are going to be entered from here. Let us take the raw materials are going to be entered from here. Raw materials are going to be entered from here. So where it is entered? It entered the lathe machine. So lathe ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಲೇತಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇತ್. ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಲೇತ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಲೇತ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇತಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಲೇತಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು, ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿರಿ,
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. ಫೈನಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಲೇತಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇತಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಯಿತು, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಎಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂತು, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೆಷಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕು? ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ? ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಲೇತೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಮಿಲ್ಲಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಲೇತ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಚಾಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಚಾಸಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಚಾಸಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟು ಸೀಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಲೈನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ಲು? ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೇಔಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೇಔಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು? ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಜಾಬು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಕಾರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಾಬ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಕಾರ್, ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 24/7. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್. So we can observe this one, how it looks like. So what are the advantages? It lowers the overall manufacturing time. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕನೇ ಇರ್ತವೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಇದಾಯ್ತಾ, ಕೊಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತದಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟು ಆಪರೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಷಿನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇತ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಲೇತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇತೇ ಇರಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ನೇ ಇರಬೇಕು.